اللہ تعالیٰ مومنوں سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جواب میں بہت شدید محبت جس میں کوئی اور اچھا کسی اور کی محبت شامل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں بتایا کہ ایک ہمارا دشمن جو ہے اگلی دشمن اللہ تعالیٰ نے ہمارا بتایا گیا آپ کا ایک اگلی دشمن ہے شیطان، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے شروع اور اس کی پوری قیامت تک جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوموں کی لیکن یہ جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو غافل ہوتے ہیں۔ اس کی آیت پڑھی ہے ہمیں رحمان ذکر رحمان، جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے اللہ تعالیٰ کے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، یا شو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا اندھا پن جو اندھیرے کی وجہ سے، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہاں ہر چیز اپنی جگہ میں ہو، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کو چیزیں وہی موجود ہوتی ہیں، حق بات وہی موجود ہوتی ہے، لیکن جو انسان غفلت برتتی ہے اور ایک غفلت برتتا ہے تو پھر اس کے لیے شیطان اور ایک اور مطلب بھی دیا جاتا ہے، جیسے ہم یہاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں میں اور بھی چیزیں لیکن جن چیزوں سے ہمیں انٹرسٹ ہے، جن کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم دیکھیں، باقی چیزیں وہی پڑی ہوئی ہیں، یہ دو قسم کی غفلتیں ہیں کہ جو انسان اس طرح کی غفلت کرتا ہے حق بات اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک روحانی یادداشت دے کے بھیجا، اپنا ذکر دے کے بھیجا۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارکہ ہے کہ ہر انسان جو مومن پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین جو ہے نا اسے یہودی یا عیسائی بناتے، یعنی تو اس کا ماحول جو ہے وہ اسے ورنہ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت لے کے آتا ہے، اس نے جو ایک ذکر ڈالا وہ ہمارے اندر وہ لے کے آتا ہے، اور ہر وہ چیز لے کے آتا ہے جو درست لے کے آتا ہے۔ تو یہ جب انسان اس چیز سے غفلت کرتا ہے اس کو بار بار وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں، وہ تو اپنا تجربہ بھی اس کا کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود وہ غفلت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شیطان اس کا بڑا قریبی دوست بنا۔ دین کا مطلب ہوتا ہے ایسا دوست جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس کی ہر بات مانیں، یہ بن جاتا ہے ہمارا دوست ہماری غفلت کی وجہ سے بنا، تو یہ پھر ہمارے ذہن میں وسوسے جو بھی جو اچھی چیز ہے جو حق کا راستہ ہے اسے جتنا بھی ہم ہٹتے ہیں وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اپنے خیالات ڈالتا ہے کہ یہ کریں ساری دنیا اسی طرح کرتی ہے، آپ بھی کر لیں، کاروبار میں دھوکہ دے لیں، کسی کے ساتھ بےایمانی کر لیں، یا کسی کے ہم کریں آپس میں بہن بھائیوں کے اور رشتے داروں کے، لیکن وہ کون سے ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں تو ہم کیوں ادا کریں، اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے، تو یہ انسان کو وہ ذکر سے دور لے جاتا ہے، اور سب سے پہلا کام وہ جو کرتا ہے وہ ذکر ہی بلاتا ہے، تھوڑا بہت باقی رہتا ہے انسان کے اندر وہ بالکل ہی بلاتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ریمیڈی ہمیں ایک حل دیا ہے، وہ کیا ہے بلا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
इंसान के दिल के पास अपनी लगाकर बैठा रहता है। कैसे ही ये दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो वो उसके अंदर अपने वजह से ख्यालात डालता है और वो हमारे जो यहाँ से हमारे दिल के अंदर से ही सारा खून पंप हो हमारे दिमाग में भी तो फिर वो सारे ख्यालात वो हमारे अंदर जाते हैं और उसे हम समझते हैं कि ये जो मंफी ख्यालात है हमारे अपने, जबकि वो सारे ख्यालात उसने डाले हैं। लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अपना जिक्र का बताया है। अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा अल्लाह ताला का। ये जब हम करते हैं तो फिर शैतान भाग जाता है। तो जब ये शैतान दूर होता है तो फिर हमारी वो जो रूहानी याददाश्त है जो हम पीछे से लेके आते हैं वो हमें बहाल होना शुरू हो जाए। हमारे दिलों को ऊपर से शैतान का फैलाया हुआ तंग उसकी उम्मत फैलाई वो साफ होना शुरू हो जाए। फिर हमें वो चीजें याद आना शुरू हो जाए। वो चीजें क्या होती हैं कि हर अच्छी चीज को अपनाना और हर बुरी चीज को नफरत करना, ये हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला डाल के दे। ये अगर हम इसका तजर्बा देखते हैं दुनिया में कि कोई इंसान भी चाहे वो पाकिस्तान में रह हो, अफ्रीका में पैदा हो या जंगलों में पैदा हो, कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई ज्यादती करे और मुझे धोखा दे। ये ऐसी चीजें हैं कि जो हर इंसान चाहता है मेरे साथ हो। ये वो चीज है जो अल्लाह ताला ने डाल के देती है कि आपने जो चीजें आप अपने लिए पसंद नहीं करते आप दूसरों को भी उनके साथ ये चीजें ना करें, साथ ये वाले काम ना करें। लेकिन कोई बात पे शैतान जब मुसल्लत हो जाता है तो फिर हमें मुकाबलेबाजी में ले आए। उसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी कर रहा हूँ तो फिर कौन सारे लोग झूठ भी बोल लेते हैं कारोबार में, सारा काम कर लेते हैं। वो शैतान जो है इंसान को आहिस्ता आहिस्ता लाकर ऐसे बातों में डालकर ताकि इस जगह भी ले जाता है। बात इंसान पता नहीं अल्लाह ताला है कि नहीं, ये सारी चीजें हैं कि नहीं पता नहीं क्या पता। तो ये ख्याल डालता है कि पता नहीं कब आनी है क्या हो, जब आएगी फिर देखी। ये खास उसका हरबा होता है कि वो इंसान को देखी जाए, जब होगा देख लेंगे। उस वक्त फिर जब ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता उधर पहुंच जाता है और कल पूरा यासीन में आया वक्त अलग हो गया। उसके बाद जो आखिरी मुकाबला है वो शैतान का और जो लोग उसके फॉलोअर होंगे उसके पैरोकार होंगे उनका आखिरी मुकाबला। वो उसके फॉलोअर होंगे पैरोकार होंगे वो उसे कहेंगे कि तुम कैसे बुरे साथी, तुमने हमें गलत रास्ते पर डाल दिए और तुमने हमें वो रास्ता खुशनुमा बना के दिखाया। तो वो अपना वो शैतान कहेंगे कि भाई ये जो है अपने आप को बुलाओ, मैंने तो आप लोगों को एक राय दी थी, मैंने मेरा आपके ऊपर कोई जोर नहीं था, मैंने तो आपका बाजू पकड़ कर ही ले गया था, मैंने तो आपको एक मशवरा दिया था, एक राय दी थी। अब जितनी मलामत है वो अपने आप को देना करेगा। तो शैतान जो है वो हमारा अगली दुश्मन है। जब तक हम उसे दुश्मन नहीं समझेंगे उसको कहता हम उससे बच नहीं सकते। क्योंकि जब इंसान किसी को दुश्मन समझता है तो क्या रहता है। और लेकिन ये वाला दुश्मन जो है ये 24 घंटे जागता रहता है, ये सोता नहीं है। इसलिए इसको दूर करने के लिए ऐसा जिक्र चाहिए 24 घंटे चले। सो भी रहे हो तो जिक्र अपना काम कर रहा हो अगर हमारी हिफाजत। और जो हम बाकी चीजें हैं जिक्र के सूरत में पास पढ़ते हैं, पास पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हाज वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें जो है ये एक वक्त के साथ हुई हैं। ये चीजें वक्त के साथ होती हैं। नमाज की नमाज तो वक्त को पढ़ते हैं, वक्त गुजर जाएगा तो उसकी कदा करेंगे। रमजान के रोजे रमजान में रखेंगे, अगर कोई रोजा उसकी कदा करेंगे। और जितनी भी मदनी इबादत है उसको आप हर तरीके से करके दिखाया ये कैसे करना। लेकिन जो रूहानी इबादत है जैसे कि हाजी मोहम्मद हर चीज का जोड़ा है, इसी तरह जिस्म और रूह का जोड़ा है। इस तरह हमें जिस्म के लिए खुराक चाहिए,
पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसकी ताकत बढ़ाता है। इसी तरह रूह को भी अपनी ताकत में संभालना। अगर हम उसको पूरी उसकी ताकत नहीं देंगे तो वो रूह हमारी कमजोर है, वो फिर शैतान का शिकार हो जाती है और उनका सही जाएंगे और उसको काबू पा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ भी जो है ना, हमें रूहानी इबादत के साथ साथ रूहानी इबादत भी करनी है। जो अल्लाह ताला का जिक्र है, उसको अल्लाह ताला ने जिक्र की मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र भी लोग करते हैं। जो अल्लाह ताला का ये जिक्र तस्वीर क्या है, ये हमारे दिल का जिक्र है। जब हमारा दिल अल्लाह अल्लाह करेगा तो ये शैतान दूर हटेगा, फिर हम उस अल्लाह ताला के बताए हुए राह पे। और जैसे जैसे हमारा दिल उसके से आज़ाद होगा, उसके तसल्लुत से आज़ाद होगा, वैसे वैसे हमारी मोहब्बत अल्लाह ताला से बढ़ेगी। फिर हम उनके जो रास्ते उनके बताए हुए हैं, वरना क्या होगा कि हम जैसे नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के आगे एक आदत के तौर पे चीजें याद है हमें, वो पढ़ ली और बस की। और इसी पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि पढ़ने वाले को ऊपर मारे। हालांकि हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, हम उसमें कहीं भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसमें हमारा दिल हालत नहीं होता, बेदार नहीं होता, खुदाई के बगैर पढ़ के एक आदत के तौर पे चीजें हमें याद जो थी जुबानी, उसको हम एक आदत के तौर पर पढ़ के आ रहे हैं। और तो हमारी कैफियत वही बनती है कि मैं आगे नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं जाके तो अपने कारोबार में जो मेरा दिल करता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं अल्लाह ताला को बंदगी को छोड़ रहा हूँ, तब मेरी बंदगी नहीं। अगर अल्लाह ताला हमें याद रहेगा, अल्लाह ताला के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हम जो भी काम करने लगे तो हमें हर वक्त ये में रहकर हम सोचेंगे कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ अल्लाह ताला का क्या, मैंने ये काम करना है कि नहीं करना, यहाँ ये नजायज मेरे पास मुनाफा आ रहा है तो मैं उसको छोड़ दूँ कि अल्लाह ताला मुझे देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस चीज़ से मना फरमाते हैं। जब ये हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से नहीं बनता तो फिर वही बात हो जाती है कि हम कहें अच्छा देख लेंगे, पता नहीं क्या, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें शैतान इस तरफ ले जाता है कि पता नहीं क़यामत आने के लिए हिसाब किताब होना है। जब हमारा दिल अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है और फिर ये जब चलना शुरू हो जाता है, फिर ये 24 घंटे अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं और फिर ये हमारे खून के अंदर का हमारा एक सेल जो है, एक जरा जो है, वो भी अल्लाह अल्लाह करता हो जाता है। इससे ना हमारी पूरे सिस्टम में वो वाली कैसेट हमें अल्लाह ताला के जिक्र से हमारे दिल में और हमारे दिल नरम पड़ते हैं। ये कैफियत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद दिया और सहाबाए किराम को भी कैफियत हासिल है, क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र तस्लीम करने वाले। ये जब हमें कैफियत मिल जाती है तो ये दिल जो है, फिर ये हमारे लिए एक हिफाजत का काम देती है। इसके अंदर फिर जो चीजें हैं वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आती है। वरना हम वो भी चीज पढ़ेंगे, अगर इस जिक्र के बगैर पढ़ते हैं तो फिर उसके असरात उतनी देर ही रहेंगे। ये नहीं कि उसके असरात हैं, ये तो नहीं पढ़नी, सारी पढ़नी चाहिए, लेकिन वो हाजिर दिल के साथ पढ़नी चाहिए, बेदार दिल के साथ पढ़नी। फिर आप एक बार आप अल्लाह अकबर कहेंगे या सुभान अल्लाह कहेंगे, उसका असर बहुत ज्यादा होगा, अरे इसके आप 1000 बार उसी गफलत के साथ पढ़ना, बस मतलब कि तस्बीह कर रहे हैं और हमारे दिल उस पर मतलब ये जो 24 घंटे का जिक्र है, ये जिक्र तस्बीह है। ये हमें हाजी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तरीका काम बताया, वहाँ से हमें साहब ने बताया, तो वहाँ तक हम, लेकिन इसके साथ एक जो उन्होंने एक चीज साथ दी है कि ये जिक्र आप लोगों ने सीख कर कुछ सीखना है, कुछ करना है और लोगों को भी करवाना है, ये आगे बताना है, अपने पास बैठा नहीं है क्या मैं खुश हो जाऊँ कि मुझे आ रहा है, मुझे उसका ख्याल नहीं चल रहा है और मैं साइड और मेरे जो एक मेरे भाई हैं काफी उसी कंडीशन, जैसे जो भी
اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذکر آپ نے یہ دعوتی سلسلہ اس طرح کا سلسلہ نہیں لگا کہ ٹھیک ہے لوگ باہر میں بیٹھے ہیں بس جتنے لوگ آ گئے ہیں وہ بیٹھے ہیں اپنا ذکر کریں اپنا انہوں نے اس کو ایک دعوتی سلسلہ بنا اور الحمدللہ جو جماعت محمدی اس پہ قائم ہوئی ہے وہ اسی پوائنٹ پہ قائم ہوئی ہے کہ لوگوں کو اس ذکر کی دعوت دیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت آئے اور شیطان کو اپنا دشمن اور پھر جو بھی رہنمائی ہم نے لینی ہے پرانے پاک سے لے ادھر سے نہیں پھر ہم نے لے اور یہ ایک قدرتی بات ہے جب ہم ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق خود کو خود پرانے پاک کی کرتے ہیں ہم ہر بات کو پرانے پاک میں ڈھونڈیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ڈھونڈیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا یہاں کیا اور آپ کیسے ہمیں کافی ہوتا ہے اور یہ ساری برکات ہمیں ملے گی فکر کی اپنا تو یہ ہے کہ شیطان والا معاملہ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے وہ 24 گھنٹے اپنا کام کرتا رہتا ہے جیسے ہی ہم تھوڑا سا بھی بزی ہوتے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں اور تھوڑا سا بھی یہ 24 گھنٹے کے لیے اس کو چلانا پڑے گا تو جب ہم اس کو کرنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہمارا جو جسمانی تھی وہ ہم سے پوچھ کر ہی چڑھے گا اللہ تعالیٰ کو کچھ کام پہ لگا دیا وہ خود کو خود کر رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں اکثر اٹھا رہا اس کی بات بھی نہیں ہے وہ ہم محسوس کرنا چاہیں تو پھر ہمیں اس کی آواز ورنہ ہمیں اس کی آواز نہیں آتی لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس طرح باقی وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ معمول کر دیا اسی طرح جب ہمارا دل ذکر تصدیق کی طرف آ جاتا ہے تو پھر یہ ذکر ہمارے اندر 24 گھنٹے اور پھر وہ کیفیت ہمیں حاصل ہونا چاہیے ہو جاتی ہے جو آپ آنے کا مقصد تھا وہ آج سے بچ گئے جانے سے بچ گئے شیطان کے حملوں سے بچ گئے یہ خوشی ہو جاتا ہے جب اس ذکر کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو وہاں سے ہمیں ہدایت ملے گی وہاں سے ہمیں گائیڈنس ہر چیز ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے اور 24 گھنٹے آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے ہر چیز یہاں ٹھیک ہو یہاں امتحانات دینے کے لیے آئے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہماری امتحان اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو مشکل آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اور اگر اس مشکل کا صفت کا ہونے کا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ دے اس چیز پہ قائل ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس نے چاہا کر دی وہ پھر انسان مایوس نہیں ہوتا کیونکہ مایوسی جو ہے وہ شیطان میں لاتا ہے وہ ہمیں ہر طرف سے جو قرآن پاک میں ہے کہ میں آگے سے ان پہ حملہ کروں گا یہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہوا تو وہ ہمارے اندر وہ مایوسی پھیلاتا ہے کہ دیکھو بھی تمہارے کو گناہ بہت زیادہ ہے آپ سوچتا ہے کہ میں راستے کی طرح ہوں کیا کروں تمہارا تو یہ معاملہ صاف نہیں ہونے والا وہ ہر کام کے انسان کو مایوسی کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ مومن جو ہے وہ پازیٹیو مائنڈ کا وہ مثبت سوچ ہوتا ہے ہر چیز کا وہ مثبت پہلو ہوتا ہے کوئی مشکل آ رہی ہے کوئی مسئلہ آ گیا اس کا بھی وہ مثبت پہلو ہے وہ ہر کام کو اپنے کوشش سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جب وہ کام اس میں تعلق نہیں بھی ہوتا وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے شروع نہیں کر دیتا ہے کہ اللہ سب کو دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا لاکھ فلاں چیز دی یا مجھے کیوں نہیں وہ پھر اس کو صبر آ جاتا ہے وہ اپنا شکر آ جاتا ہے
ये सारी बरकत हमें इसी से हासिल होती है। तो इसके लिए जो आगे बताने वाली चीज दावत वाला मामला है। तो अब हम जिसे मुलाकात करते हैं, तो आप मेरे साथ हम को सारा कर लेते हैं और क्या दुआ मेरे साथ हम या रब्बुल आलमीन मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना सब आपके लिए या अल्लाह मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह की शदीद मोहब्बत वाला फैज़ अता फरमा। या अल्लाह की शदीद मोहब्बत वाला फैज़ अता फरमा। या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला फैज़ अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह यही तेरे हबीब है, यही है यही पूरी कायनात के रब। या अल्लाह यही तेरे हबीब है, यही रब्बुल आलमीन है, यही पूरी कायनात के रब। या अल्लाह इसके लती है नहा बुलंद। या अल्लाह हमें उनकी हर अता फरमा। या अल्लाह हमें या अल्लाह हमारे कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह या अल्लाह हमारे दिलों से शैतान को दूर हटा दे। या अल्लाह हमारे दिलों से शैतान को दूर हटा दे। या अल्लाह हमारे दिल और जिस्म जारी फरमा। या अल्लाह हमारे दिल से अपना जिक्र जारी फरमा दे। या अल्लाह अपना बना अपने कामों में लगा। या अल्लाह अपना बना अपने अल्लाह 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 अल्लाह
یا اللہ ہمیں ہمارے لیے یا اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے یا اللہ بے شمار نہیں ہے یا اللہ یا اللہ شیطان کی ہماری یا اللہ ہمیں ہر چیز کو مہربان یا اللہ موت کے ہے طاقت اور یا اللہ جو جہاں جہاں جو حالات ہیں یا اللہ فرما دے یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان یا اللہ
अपना बना लिया अपने अकाउंट में। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। आमीन। Allah, 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 Allah.